जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपण को शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एही वीडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन बदलिबाकू जाउअछि। एमानकर भाग्य बदलिबाकू जहार किछि पूर्वरु समस्या लागि रहिथिला, दुख लागि रहिथिला एवं ताहा एबे अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे सुख फेरिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं केबे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे बंधुगण देखंतु, पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य आगुरु भल रहु नथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणरु भार आपणको उपरे बढ़ी जाउथिला एवं गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर खर्च बढ़ी जाउथिला, आपणकर टंका संचय होई पारु नथिला, समाज रे आपणकर मन मान सम्मान भी मिलु नथिला, आपणको कोनोसी चाकरी मध्य मिलु नथिला, आपणकर कोनोसी रोजगार भी हो नथिला, संतान संतति पई चिंतित थिले, व्यापार रे मध्य उन्नति करि पारु नथिले। एही भली अनेक समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला, ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि, काहेकि ना शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि आपणकर भाग्य भाव रे ग्रह अटंती। भाग्य ग्रह आपणकर पंचम भाग को गोचर करिवे। एहा आपणक पई अत्यंत शुभ एवं फलपद अटे एवं शुक्र हेउचंती धनर कारक। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माना जाइथाए। शुक्र आपणकर द्वितीय भाव रे थिले किंतु को आपणकर त्रिकोण रे माने कि पंचम भाग को गोचर करिवे। सेति पई आपणक जीवन रे धन आसीबा आरंभ होई जिवो एवं बुध मध्य आपणकर पंचम भाग को गोचर करिवे। 15 अक्टोबर बुध एवं शुक्र आपणकर पंचम भाव रे लक्ष्मी नारायण को राजयोग बनाउछंती। एहा आपणक पई अत्यंत शुभ अटे। काल पुरुषर कुंडली रे एही योग को अत्यंत शुभ माना जाइथाए। एहा आपणक जीवन को पूरा पूरी बदलै देबो एवं सूर्य मध्य आपणकर पंचम भाग को गोचर करिवे। बंधुगण गुरु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। आपणकर सुख स्थान रे विराजमान अछंती गुरु। स्थिति एठारे बहुत भल अछि। गुरु एठारे राजयोग निर्माण करुछंती। गुरु एठारे उदय होई सारिछंती। पूर्वरु गुरु अस्त थिले, सेति पई आपणकर धन आसीबारे विलंब घटुथिला, आपणकर धन संचय होई पारु नथिला, आपणकर धन खर्च हो जाउथिला। किंतु वर्तमान आपणकर धन बढ़िबो, आकस्मिक भावे धन प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी जानवाहन जमी किंबा कोनोसी प्रॉपर्टी इत्यादि किणा किणी करि पारंती एवं किणिबे मध्य आपणको मातृ सुख प्राप्ति हेबो, मांकर सुख आपणको प्राप्ति हेबो। देखंतु बुध एवं शुक्र आपणकर पंचम भाग रे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाउछंती एवं पंचम भाव रे
ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ନଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗ୍ରହ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆମର ବେପାରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଡେଲି ଇନକମରେ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ବେପାରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବେପାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମି କିଣାବିକା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାହା ବି ଏବେ ସୁଧାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି 7.5 ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କାରଣ ଶନି ଏଠାରେ ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ଘରକୁ ଖରାପ କରିନଥାଏ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଏହା ତ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।